या श्री श्री गुरु गौरांग गांधरिका की जहारी विज्ञान ब्रह्म श्याम सुंदर जगन्नाथ बलराम सुंदर जय इत्यादि भक्ति गौर विष्णु विष्णु भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिला प्रभुपाद शिला किशोर दास महाराज
शिला सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर जी जय, शिला वैष्णव साधु जगन्नाथ दास महाराज जय, कृपाल गणपति नाम संकीर्तन जय, श्री कृष्णा चैतन्य मठ की श्रीमद् भागवतम सदा समाज भक्तवृंद जय, विष्णुपाद परामंश परिव्राजक आचार्य श्री श्रीमद भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय, समागत भक्त जय हो। ओम अज्ञान निरंजन सुधाकर चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे दीर्घां सम्भवपूर्णवान् बुद्धिवासुचिदण्डन्तं दिव्यं श्रीगुरुरकीर्तनरसानन्देन मत्तं सदा श्रीगौरीयजतीन्द्रं भक्तिकमलं स्निग्धश्रीवाविग्रहम् वन्दे स्मरुषुतनं गुरुवरं वेदान्तबीजं नाम श्रेष्ठं मनोमपि सचिपुत्रमर्थस्वरूपं रूपं तुष्याग्रजं गुरुपुरीं मातुरीं पुष्करातिं राधाकुण्डं गिरिवरं राधिकामाधवासां प्राप्तिदस्य प्रचितविजया श्रीगुरुं तं वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रजसुनै निरूपाय मामनोभिक्षिमन्तं कृपां बुधिर्या परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि आददानं श्रीनगदन्ते इदं याचि पुनः पुनः श्रीमद्रूपपदं धुलिष्यन्तं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महवदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिश्री उमानन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभृभ्यक्षविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलालताक्षु विश्वम्भरौ द्विजवरैकधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। जयति जननिवासदेवकी जन्मवारि यदुबलपरुषत्सहितर्भियः स्थिरसारभिजिनागणसुस्मितस्मुखे भजकुलपुनितानन्दवर्धनम् प्रेमाञ्जनक्षुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेऽस्मिन्लोकयन् यां श्यामं सुन्दरमचिन्तनस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्वहेतु कुम्भीपाकं कुरुमपि हरिनादकं नापुनीतं शून्यारामां विदुलतनुलतानन्दननाभिगन्तुं भावे भावे उदयभवने भावे अनुभवन् नष्टाधर्मेण वशिंचै नैव कामभुभगे यद्यद्भव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थना मम बहुमतः जन्म जन्मान्तरेऽपि तत्पादं भोजिवरदो भक्तिभावं मयि विरचयदन्नं दीनबन्धो दयं वा गतिरिह न भवत् काचिन्नः ममास्तु
বিপদত শতকোটির ভরণ ভঙ্গ তদতিল পয়দস্তেয়তীতা রসবলিত মৃগাক্ষি মৌলি মণিকলক্ষ্মী প্রমোদিত মুরবৈরি প্রেম বাপি মুরারি প্রজবর বিষভানুপূর্ণ গির্বাণ বল্লী স্নাপয়তি নিজ দাস্যে রাধিকা মন্ত্রণা তোমাদিদেবং করুণনিদানং সমালবরণং সুহৃদাবতারং অপার সংসার সমুদ্র সেতু ভজমহে ভাগবত যন্ত্র ভজন্তমনুপেতমপেতম দৈপায়ন বিরহ কাতরয়াজা পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোভিনীতুষ্টম সর্বহৃদয়ং মুনিমানতোস্মি বৃন্দায় তুলসীদেবৈ প্রিয়ায় কেশবসতি বিষ্ণুভক্তিপ্রদেবে বিশুদ্ধবুদ্ধি মুকাং করোতি বাচালং পুঙ্গুং লঙ্ঘয়তি গিরিং যৎকৃপাস্তমহং বন্দে শিবুরদিনুতা শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাচার্য শ্রী গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादवल्लभाय हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्करखाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो সামনাসামনি একটু সাউন্ডটা কম হচ্ছে বলছে মোবাইলের সাউন্ডটা কম হচ্ছে ये बॉक्स पास है सामने এই যে মোবাইলের যে সাউন্ড বাড়ানো সাইডে ওটাকে বাড়া ও তো আর কত বাড়বে ওটার জন্যই তো কম আসছে ওখানে দিলে আর একটু বেশি হবে কোনো অসুবিধা হবে না হাত পাত নড়িয়ে দিলে তো সমস্যা বিশ্বামিত্র দাস 150 নম্বর থেকে যারা নিচে গেছেন সবকে সম্বোধন করে বললেন, অতঃপর যারা সুনশ্বেতকে জ্যেষ্ঠ বলে স্বীকার করলেন তাদেরকে বললেন, আমরা তোমার অনুগত হলাম। এতে বিশ্বামিত্র সন্তুষ্ট হয়ে পুত্রদিকে বললেন, তোমরা সকলকে সুনশ্বেতকে আমার ইজ্জত বলে স্বীকার করলে, অঙ্গীকার করে আমাকে পুত্রবান করলে, অর্থাৎ তোমরাও পুত্রবান হবে। কুশিগণ এই দেবরাত তোমাদের খুশি করতে দিই, যেহেতু এই বীর আমার পুত্র হয়েছেন, অতঃপর তোমরা এর অনুগমন করো। এসব ব্যতীত বিশ্বামিত্র, অষ্ট, হারি, জয়, কেতুমান এ কতগুলি সন্তান হয়েছে। শ্রী শিবাদানের বাচ যা পুরব সপুত্র আয়ু তস ভবন সুতা নৌষ খাদ্যবিধ্বস্ত রোজি রাভস বীর্যবান অনেনা ইতি রাজেন্দ্র সিনু ক্ষত্রবিদ্ধ নয় ক্ষত্রবিধ্বস্ত তুষ্যাস সুচ সুহৃতস্বরা আত্মদস্তায় কাশ্য কুশ গ্রীষ্ম ইতি গ্রীষ্মাদ অভূত শুনক সৌনকৌজস্য বহারিচ প্রবরমণি। সুখদেব গোস্বামী বলছেন, পুরনোবার কয়েকটি পুত্র হয়েছিল। এই পুত্রগণের মধ্যে নহুষ প্রধান। ইয়াবার ইন্দ্র হয়ে স্বর্গেতে অনেকদিন ত্রিভুবন শাসন করেছিল। নহুষ ক্ষত্রবিদ্ধ
রোজি, রাভস, এই কজন বীর্যবান, এই 5 জন পুত্র হয়েছিল। ক্ষত্রবিদ্ধ, ক্ষত্রবিদ্ধ মানে কি? ক্ষত্রবিদ্ধ না, ক্ষত্র মানে ক্ষত্রিয়ের মধ্যে জ্ঞানী, বৃদ্ধ মানে জ্ঞানী। ক্ষত্রবিদ্ধ মানে হ্যাঁ না না বৃদ্ধ মানে ক্ষত্রিয় মানে জ্ঞানী আর কি। রোজি একজন, রাভস একজন বীর্যবান। এই রোজি আবার দেবরাজ ইন্দ্রের সব দৈত্য থেকে সব তাড়িয়ে ইন্দ্রকে স্বর্গ দিয়েছিল। ইন্দ্র আবার ভয়ে বলছিল আমি ইন্দ্রত্ব চালা। ইন্দ্র ছিল কিন্তু ওই ইন্দ্র হল, রোজি ইন্দ্র হল। আচ্ছা, এই ক্ষত্রবিদ্যা নহুষের ক্ষত্রবিদ্যা রোজি রাভের 5টি পুত্র ছিল। সে রাজেন্দ্র সম্পর্কে ক্ষত্রবিদ্ধের বংশ বৃত্তান্ত সমস্ত। ক্ষত্রবিদ্ধের পুত্র সুহদ্র, কাশ্যপ, কুশ ও গীতসম, এই 3 পুত্র। গীতসমর সে সুনকের জন্ম হয়। আর ওই সুনকের পুত্র মহাজিৎ সৌম্য, এই সৌম্য এই সুনকের কাশ্যস্য ক্ষত্রিয় আর সৌনক যে ঋষি সৌনক তো ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় ঋষি, এটা ব্রাহ্মণত্ব আছে। সৌনক ঋষি, সৌনকের সৌনক ঋষি ব্রাহ্মণ হলো, ব্রাহ্মণ, উনি ব্রাহ্মণ হলেন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম ব্যক্তি সম্পন্ন ছিলেন। কাশ্যস্য কাশীতৎ পুত্র রাষ্ট্র দীর্ঘতম পিতা ধন্বন্তরী দীর্ঘতমস্য আয়ুর্বেদ প্রবর্তক যজ্ঞভোগ বাসুদেবাংশং স্মৃতিমাত্র কিনাশন। দেখছেন কাশ্যের পুত্র, কাশ্যের পুত্র হচ্ছে কাশী, তার পুত্র রাষ্ট্র, রাষ্ট্র দীর্ঘতমের পিতা, দীর্ঘতম হচ্ছে রাষ্ট্রের পুত্র। আর ধন্বন্তরী ইনি আয়ুর্বেদ শাসক, দীর্ঘতমের পুত্র ধন্বন্তরী। দীর্ঘতম দীর্ঘতম মানে খুব বেশি দূর, খুব রাগি, অনেক সময় রাগ থাকে, খুব ওই একই ধন্বন্তরী। এবার উনি পুত্র হয়ে গেলেন, ভগবানের অবতার। হ্যাঁ সে তো চলে গেলেন, আবার ওই পুত্র হয়ে জন্ম হয়ে তিনি তো কেড়ে নিয়ে চলে গেলাম, এই অসুধা ভাণ্ড কেড়ে নিয়ে চলে গেল অসুরা, তো উনি অন্তরিত হয়ে গেলেন। পরে এই পুত্র হয়ে ইনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রবর্তন, এখন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রবর্তন করে। হ্যাঁ তাহলে এই যে আপনি বলছেন যে ওষুধ খাওয়ার সময় ধন্বন্তরীকে স্মরণ করতে হবে, এই বলছে তো, এই বলছে কেন এই ধন্বন্তরী না ওই এই যে বলছে প্রবর্তক বাসুদেবাংশ। এবার আছে যে জয় অভূত বাসুদেবাংশ স্মৃতিমাত্র অতিদাসন, এ স্মরণ করলে রোগ নাশ। বলছে বাসুদেবের অংশ সম্ভূত যজ্ঞভাগ ভোক্তাই, এর স্মৃতিমাত্রই সব ব্যাধি নষ্ট হয়। এ স্মরণ করে ঔষধ খেলে ওষুধের ক্রিয়াটা বেশি ভালো হয়। হ্যাঁ আপনি আমাকে দিয়েছিলেন অচ্যুত অনন্ত গোবিন্দ ভেষজাত ধন্বন্তরী, আপনি আমাকে দিয়েছেন। হ্যাঁ অচ্যুতানন্ত গোবিন্দ, এই 3টে হচ্ছে, এই 3টি নাম ভগবানের ঔষধ, ব্যাধি নাশ, সর্বব্যাধি বিনাশ করে। অচ্যুতানন্ত গোবিন্দ আর এই ধন্বন্তরী, এই নাম রোগের উপশম। ধন্বন্তরী নাম জপ করা যায়? ভগবান কিন্তু আপনি রোগ নাশ ধন্বন্তরী। উনি ধর্মের পুত্র, হ্যাঁ উনি কার পুত্র? কিন্তু ওই যে দীর্ঘতমা, দীর্ঘতম, দীর্ঘতমা ওটা ওই পুরোবার পুত্র, তার পুত্র, তার পুত্র, তার পুত্র।
তৎপুত্র কেতুমানস্য যজ্ঞে ভীম রথস্তত দিবদাস দিবাংস্তস্মা তথর্দন ইতিশ্রিত। ধর্মধ্বজের পুত্র হচ্ছে কেতুমান, কেতুমানের পুত্র ভীমরথ, ভীমরথের পুত্র দিবদাস, দিবদাসের পুত্র দুমন, সাহেব শত্রুজিৎ বৎস ঈশ্বরধ্বজ ইতিরিত তথা কুবলায়াসেতি প্রোক্তলর্কাদয়স্তত। এই দুমন শত্রুজিৎ বৎস কৃতধ্বজ ও ঋতধ্বজ কুবলয়া নামেও অভিহিত হয়েছে। এর থেকে অলর্ক জনক। ষষ্ঠী বর্ষ সহস্রাণি, ষষ্ঠী বর্ষ শতাংশ নালর্কাদৎ পদরাজন বুভুজে মেদিনীপুরা। এই অলর্ক খুব শ্রেষ্ঠ রাজা ছিল। এ পৃথিবী শাসন করেছিল 60,600 বছর, 60,600 বছর। ষষ্ঠী বর্ষ সহস্রাণি, ষষ্ঠী বর্ষর শতাংশ। বেশি অলর্কাৎ সন্ততি তস্মা সুনীত অত নিকেতন ধর্মকেতু সুতস্তস্ম। সত্যকেতুর যায় অলর্ক থেকে সন্ততি, সন্ততির পুত্র সুনীত, সুনীতের পুত্র ধর্মকেতু, ধর্মকেতুর পুত্র সত্য কেতু শুক্র পরম্পরায় জন্মগ্রহণ করেছে। অলর্ক কার পুত্র? অলর্ক হচ্ছে কুবলাশ্বর। ওখানে তো সেই মদালসার পুত্র অলর্ক। না, সে আলাদা। আচ্ছা, ধৃষ্ট কেতু ততস্তস্মা সুকুমার ও ধৃতিশ্বর বিটি হত অশ্ব ভর্গ হত, ভর্গ অত ভাগ্য ভূমির অভন্য। সত্যকেতু থেকে ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর পুত্র পৃথিবীর সুকুমার, সুকুমারের পুত্র বিটিহত্য, বিটিহত্য থেকে ভর্গ, ভর্গ থেকে ভাগ্যভূমি জন্মগ্রহণ করেছিল। ইতিমে কাশয় ভূপা নিপ ক্ষত্রবিদ্যা ও নয়ায়ী রাভস্ব রভস পুত্র গম্ভীরাজ চাকরিয়। এই যে কাশী বংশ সম্ভূত লিপিটি মানে বংশ বিস্তারকে বর্ণনা করলাম। এরা সকলে ক্ষত্রবিদ্ধ অন্যয় তথা পরম্পরায় আনুগত্য প্রাপ্ত হয়েছে। এদেরকে খাদ্যবিদ্ধের বংশ বলা যায়। রাভের পুত্র রভস, রভস হচ্ছে গম্ভীর, গম্ভীর থেকে অক্রিয় জন্মগ্রহণ করে। তদ্গোত্র ব্রহ্মবিদ যজ্ঞে শুনুব সমনে ন শুদ্ধ স্তত সুচিষ্ট চিত্রকর্ম সারথী। অক্রিয়ের ব্রহ্মবিদ নামে পুত্র হয়। মহারাজ সম্প্রতি অনেনা বংশ বৃত্তান্ত শোনেন। অনেনা থেকে শুদ্ধের জন্ম হয়। শুদ্ধের পুত্র সুচির, তার থেকে ধর্মসারথী চিত্রকেতু জন্মগ্রহণ করেছে। তত শান্ত রজা যজ্ঞে চিত্রকৃত্য স্বাত্মবা রজে পঞ্চশতান্নশ ন্যাসন পুত্র নাম উদিত ছিল। চিত্রকৃত থেকে শান্ত রজা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আত্মতত্ত্ববিদ ছিলেন ও মুক্তি লাভার্পযোগী যাবতীয় কর্ম অনুষ্ঠান করেছেন। এই জন্য তিনি পুত্র উৎপাদনে যত্নবান হন নাই। জল শুকিয়ে যাবে তো, সেই জন্য গরমেকাল যে শীতকালে কি যাবে, শীতের টানে শুকিয়ে যাবে।
আগে থেকে নিয়ে আসলে রাখলে ঠিক ছিল। তথা শান্ত রজা যজ্ঞে কৃতকৃত্য স্বাত্মবান রজে পঞ্চশতার ন্যাসন পুত্রনা অমিত। এখন চিত্রকীট থেকে শান্ত রজ, তার জন্মের কারণ ইনি আত্মতত্ত্ববিদ ছিলেন, মুক্তি লাভ উপযোগী যাবতীয় কর্ম অনুষ্ঠান করেছেন, কিন্তু পুত্র উৎপাদন যত্নবান হন। রোজির অপরিমিত বলশালী পুত্রগণের সংখ্যা 500, একজনের পুত্র সংখ্যা 500, এত বছর রাজত্ব করলো তো। 50 দেবৈর অভ্যর্থিত দূত্যান হতেন্দ্রিয়া দদাত দিবম ইন্দ্র তস্মৈ পুনর্দত্ত্বা গৃহীত চরণৌ রজি আত্মনাম সমর্পয়াস প্রহ্লাদ বিকশিত। ইন্দ্র হলেও ইন্দ্রের অবস্থায় ইন্দ্র দৈত্যগণ এমন উৎপাত করলো, সে রোজিকে এসে ধরল যে আপনি এদের হাত থেকে আমাদের রোজি সমস্ত দৈত্যকে বিনাশ করে তখন রোজিকে বলছে, তোমাকে বল তুমি এই ইন্দ্রত্ব নাও, বলে আমি ইন্দ্রের ভেতর, আপনি বসুন। রোদিকে বাবা, রোদিকে বলছেন ওই যে রোজি এই যে শান্ত রজা কৃতকৃত্য এবং আত্মবান রজে শান্ত চিত্রকীট থেকে শান্ত রাজা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আত্মতত্ত্ব ছিলেন, মুক্তি লাভের যাবতীয় গুণ ছিল, ইনি পুত্রগণ করেননি, রোজি একজন ছিল। এই রোজির পুত্রগণ হয়েছিল 50। সেই রোজি ইন্দ্র হয়েছিল। ইন্দ্র তাকে ইন্দ্রত্ব নেই, আর রোজির পুত্র 500 ছিল। দেবৈ অভ্যর্থিত দৈত্যান হত্যেন রাজা আদিব দিবম ইন্দ্র তস্মৈ পুনর্দত্তা গৃহীত চল। ইন্দ্রকে দিয়ে দিল রোজি, তুমি দাও তোমার স্বর্গ রাখবে। ওকে দিয়ে ওর পায়ে ধরে ওর করলে যে শত্রু জয় করে স্বর্গ দেবেন, শত্রু আপনি স্বর্গ শাসন করেন, এই বলে তার চরণ ধারণ করবো আত্ম পর্যন্ত সমর্পণ করেছিল দেবরাজ ইন্দ্র। কি অবস্থা! পিতুর বিপরতে পুত্র জাতিমানায় নদুর পিপিষ্ট এবং মহেন্দ্রায় যজ্ঞ ভাগার সমান। তার ছেলেদের মধ্যে ছেলেরা ইন্দ্রত্ব দিচ্ছে না। ইন্দ্র বলছে আমাকে আবার ইন্দ্রত্ব দিয়ে দাও, তোমরা সরে যাও, দিল না। পিপিষ্ট মহেন্দ্র যজ্ঞ ভাগ নাও, কিন্তু তোমাকে ইন্দ্রত্ব দেবো না। রোজি মৃত্যু হলে ওকে শুয়ে গুরুনা হুয়মান গুণ বলভীর তনয়া রজি অবধির ধ্বংসিত মার্গান কশ্চিদ অবশেষিত অবশেষ। এখন বৃহস্পতি গিয়ে বললেন, গুরুদেব তো মুশকিল, রোজি ছিল মহাবীর এবং মহাযোগ্যতা সম্পন্ন, সে মরে গেছে, এদের তো সে যোগ্যতা নেই, এরা ইন্দ্রত্ব ছাড়ছে, এখন কি করবো? রোজি যতদিন রাজত্ব করেছে স্বর্গে ঠিক ছিল। স্বর্গে কিরকম মৃত্যুটা? স্বর্গে ছিল, তারপরে তার স্বর্গে ছিল, এখানে আসতো পৃথিবীতে, তার পরিবর্তন হয়ে গেল। তখন এদের চাইল, এরা দিতে চাইল না, প্রায় যজ্ঞ ভাগ না। তখন বৃহস্পতিকে বলি যে কী হবে, বৃহস্পতি থামো। বৃহস্পতি তিনি এই অভিশাপ যজ্ঞ করে ওদের বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেল, বুদ্ধি খারাপ হয়ে গেল, মানে বিপরীত আচরণ করল। বিপরীত আচরণ করলে তার কোনো যোগ্যতা করতে পারে। মানুষ যদি সৎ পথে চলে তার শক্তি থাকে, যেই বিপথে চালিত হবে তার সব শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, থাকে। ওরা বিপরীত হয়ে গেল, তখন ওদের সেই যে বল ছিল বল নষ্ট হয়ে গেল। তখন কী করলো না, ইন্দ্র এদের সব বধ করে দিয়ে একজন রাখে,
বধ করে ইন্দ্র এই নিয়ে ইন্দ্র পার্শ্বপুত্র। একজনের উষার প্রতি খাদ্যবিদ্যা সঞ্জয় শত জয় তত কৃত সাপি যজ্ঞে বর্ষ বর্ণন। এখন ক্ষত্রবিদ্য পৌত্র হলো কুশ থেকে প্রতিজন্ম হয়, প্রতিপুত্র সঞ্জয়, সঞ্জয় থেকে জয়, জয় থেকে কৃত জন্ম কারণে কৃতের ঔরসে রাজা হর্ষ বলে জন্ম হয়। সহদেব তত হীন জয়সেন তৎসুত সৎকৃতি তস্যচ জয় ক্ষত্র ধর্ম মহারথ ক্ষত্র বিদ্ধান নয়া ভূপা ইমে শূন্যত নাহুসা। এই হর্ষবল থেকে সহদেব হচ্ছে হীনের পুত্র জয়সেন, জয়সেন থেকে সৎকৃতি উৎপত্তি, সৎকৃতি পুত্র খাদ্যধর্ম পরায়ণ মহারথ জয়। এই সকল নরপতি ক্ষত্রবিদ্য বংশে উৎপন্ন। এখান নহুষের বংশ বলবে। এইগুলো সব ওই এর পুরুরবার বংশ, চন্দ্রবংশী বর্ণনা করে। এরপরে নহুষের বংশ বর্ণনা। এরা কীরকম মানুষ বলুন? স্বর্গের দেবতা ইন্দ্র তাদের পায়ে ধরে থাকে, আর এখান থেকে বারবার রাজনগর করতে নিয়ে যায়। খট্টাঙ্গ গিয়েছিল, আরও বহু রাজন্য দিয়ে ওষুধদের পরে। এরা কীরকম মানুষ? আমি এরা মানুষ বটে, আবার দেবতা বটে, দুদিকেই এদের যোগ্যতা। এখানে স্থূল শরীরে থাকে পৃথিবীতে, আবার ওখানে গিয়ে সূক্ষ্ম শরীরে। সূক্ষ্ম শরীরে শুদ্ধ স্থূল শরীর যাবে না, সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে শরীর। হ্যাঁ বাবা, প্রীতিমা বলছে যে এখন অসতের শরীর শক্তি এত বেশি হচ্ছে কেন? এখন অসতের শক্তি বেশি হচ্ছে কেন? অধর্মে? হ্যাঁ, তো অধর্ম তো রাজা, এখন কলি তো রাজা না, তারা তো অধর্ম তো শক্তি বেশি। এখন পরিবেশ অনুযায়ী তো ইয়ে হবে, যেমন পরিবেশ হবে, যে ব্যক্তির পরিবেশ পাবে সেই ব্যক্তি প্রবল হবে। ধর্মের পরিবেশ হলে ধার্মিক প্রবল হবে, অধর্মের পরিবেশ হলে অধার্মিক প্রবল হবে। একটা নিয়মের কথা। এখন কলির বাচ্চা ছেলে একটু বড় হতে দিন। কলি তো এখন আসুন ঘরে, কলি এখন হামাগুড়ি দেয়, তারপর দেখবেন হামাগুড়ি দেয়নি। 5000 বছর মাত্র, 4 লক্ষ বছর যে বাঁচবে, 5000 বছর তো আতুর ঘর না, আতুর ঘরে আছে। সেই তাই এই প্রকাশ এ চলতে পারলে কি হবে তখন? চলতে পারবে যখন, তখন বলি কি হবে? যখন অবদান নেবে তখন তাহলে কি করে ধর্ম বলে তখন থাকবে? কল্কিদেব যখন অবদান নেবে, আর সেটি এখনই নেই, 4 লক্ষ বছর হোক। জন্ম হবে তখন ধর্ম শুরু হবে, তখন তো আরম্ভ হবে, তখন ধর্ম শুরু হবে আবার নতুন করে। কি সুখবাদ জ্যোতির যজাতি সংজাতি আয়াতি বিয়তি কৃতি শরীরে নহুষ্যাদ নিন্দ্রিয়া নিবতিহীনা। সুখদেব গোস্বামী বলছেন যে দেহধারী জীবনে 6টা ইন্দ্রিয় যেমন, তেমনি আর নহুষের 6টি ইন্দ্রিয়ের নেয় 6টি পুত্র হয়েছে। কি কি পুত্রের নাম? জ্যোতি, যজাতি, সংজাতি, আয়তি, বিয়তি, সবলতস্ত জ দিয়ে। জ্যোতি, যজাতি, সংজাতি, আয়াতি, বিয়তি, কৃতি, 6 জন পুত্র। রাজ্য নৈচ্ছদ জ্যোতি পিতা দত্ত তৎপরিণাম অবি যত প্রবিষ্ট পুরুষ আত্মানও না বুদ্ধতি। এখন বড় হচ্ছে, জ্যেষ্ঠ হচ্ছে জ্যোতি, জ্যোতি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ, জ্যোতি সে আর সংসার তার ভাল লাগেনি, ওকে রাজা হতে বলেছিল না, আমি রাজা হব না। জ্যোতি রাজ্য নিল না, না নিয়ে কেন নিল না? তৎপরিণামও বিদ, সাম্রাজ্যের পরিণাম। এই সাম্রাজ্যে প্রবিষ্ট হলে পুরুষ নিজেকে ভুলে যাবে, নিজেকে পিতার কর্তব্য ভুলে গিয়ে দেহের সম্পর্কে বা ডুবে গিয়ে বিষয়ে সেই জন্য তিনি এইটা অনর্থ মাত্র জেনে
জ্যেষ্ঠপুত্র জ্যোতি পিতৃদত্ত রাজ্য গ্রহণ করল না। কারণ রাজ্যে প্রবিষ্ট হলে ব্যক্তি আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়ে যায়। এই আত্মতে বিস্মৃতির কারণ রাজ্যে আর গ্রহণ করে। পিতরি ভ্রংশিতে স্থানা ইন্দ্রিয়ান্যা ধর্ষণার বিজয়ী প্রাপিত অজগরত্বই যজাতি রঘুবন্দ্রীপ। তাকে আবার স্বর্গে নিয়ে গেলেন দেবরাজ, আবার ওষুধদের রক্ষা হয়। স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্র হয়েছে, ইন্দ্র তো সেখানে নাই, ভয়ে পালিয়ে গেছে। তখন শচীকে বলছে, আরে আমি একলাই বসে থাকি, বামে তো তোমার আসন, তুমি এসে বসো না কেন? বলে আমি তো ইন্দ্রের পত্নী, ইন্দ্র ছিল, ইন্দ্রের অভাবে তোমাকে তার প্রতিভূ করা হয়েছে। ত্রিভুবন শাসন ইন্দ্র এখন ওই এতে চলে গেল সরোবরের মধ্যে, মানস সরোবরের নামের মধ্যে রয়েছে। এই জন্যে তিনি নাই, এখন দিন রাত দিয়ে উৎপাত করছে। চলো তুমি চলো, আমার বামে বসবে, চলো, আমি দেবরাজের সিংহাসনে বসেছি, তুমি আমার বামে বসো, বামটা খালি আছে। না, আমি তোমার বামে বসবো কেন? দেবরাজ ইন্দ্রের বামে বসবো না, তুমি চলো, তোমায় যেতে হবে। মহা মুশকিল, প্রতিদিন উৎপাত করে। তাও গিয়ে বৃহস্পতি বলে, গুরুদেব কি করবো? এ নহুষ মানুষটা এসে আমাকে ইন্দ্রিয়ের আপনারা শাসন ভাগ দিয়েছেন, রক্ষা করছে অসুরের হাত থেকে, কিন্তু আমাকে বলছে ওর বামিকে বসতে হবে, তার মানে আমাকে ভোগ করবে। এই বুদ্ধি হয়ে গেছে, বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। তখন বললেন যে তা কী করা যাবে? এই কাজ করে বলো, দেখো আমার স্বামী ইন্দ্র এই সপ্তর্ষিগণ পালকিতে বই নিয়ে যায়, আর তুমি যদি বলো তোমার বাবা আমাকে বসে, তোমাকে সেই যোগ্যতা না করতে হবে। সপ্তর্ষি বাহিত পালকিতে চড়ে আমার ঘরে আসবে, তাহলে আমি তোমার বাবা বসি। বাহ, কোন চিন্তা! যে সপ্তর্ষিকে ডাকবে, তোমরা আমাকে পালকিতে বই দিচ্ছ, কি কাউ অভিমান নেই। সপ্তর্ষি তারা, বেদ প্রবর্তক তারা আছে, কারণ ইন্দ্র হচ্ছে সকলে করে ইন্দ্র, বিষ্ণু অবতার, সেই আসনে বসেছে, সে যা হুকুম করে তা মানতে হবে। তখন তাই ভাবে পালকি নিয়ে পালকিতে তখন বসলো নহুষ, পালকির বইয়ে সপ্তর্ষি নিয়ে আসছে, অবস্থা আসছেন, এ কী ব্যাপার, কাকে বই নিয়ে আসছো তোমরা? সপ্তর্ষি দাঁড়িয়ে বলছে, এই ইন্দ্র হয়েছে এখন নহুষকে বই নিয়ে আসছে। সর্বনাশ, আর দেরি হয়ে যাচ্ছে, এদিকে ওই কথা বলছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে, পাখি থেকে পাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলছি, সর্প 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 মানে সরে যা, সরে যা। পাখি অবস্থ কীরকম মানুষ অন্ধ হয়ে যায়, বিষয় করলে কীরকম অন্ধ হয়ে যায়। পাটা বাড়িয়ে বলছে, সর্প সর্প সর্প। ঠিক বেটা, একটা আস্পর্ধা তো, পা দিয়ে বলছে সর্প সর্প, যা বেটা সর্প, অজর সর্প। ওই সম্পাদিয়ে চতস্বী দিদিক্ষু ভাতৃ ভ্রাতা জবিয়াস পিতরি ভংসিতে স্নানা ইন্দ্রিয় ধর্ষণার দিকে প্রাপিতে অজগরত্ব সজাতি অভিরস। ওই জগেরও তারপরে দেখতে পেলেন একটা অজগর সর্প হয়ে মর্তেতে পড়ছে। তখন বলল যে আমাকে কি, আমার উদ্ধার কী করে হবে? আমি তো মোহিত হয়ে অন্ধের মতো কাজ করছি, এ ঋষি আমার উদ্ধার পথ বলে দেয়। অগস্ত্যে যাও, যুধিষ্ঠির মহারাজের সঙ্গে প্রশ্ন উত্তর করবে, ওই অজগর অবস্থায় ভীমকে ধরবে, ভীমকে ধরলে ভীম তোমার কাছে পরাজিত হয়ে যাবে। তখন তাকে অন্বেষণ করতে সব ভাইরা আসবে, সে দেখবে অজগর বেড দিয়ে ধরে রেখে দিয়েছে। তখন যুধিষ্ঠির সংবাদ দেবে, যুধিষ্ঠির এসে
বলবে এ সর্প, তুমি আমার ভাই ভীমকে কেন বন্দি করে রেখেছ? ভাইকে ছেড়ে দাও। তাহলে কিছু আমার প্রশ্ন আছে, প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে তবে আমি ছেড়ে। আপনি বললেন আমাকে সর্প সর্প বললেন, আমি তো সর্প। এই জগতে জাতি কাকে বলে? এটা আমার প্রশ্ন, জাতি কাকে বলে? তাহলে জাতিরত্ব মহাসর্প মনুষ্যত্ব মহামতে শঙ্করা সর্ববর্ণনা দুষ্পরীক্ষিতি নেমতি সর্বে সর্বে তপস্যানি জনয়ন্তি সদানরা অথবা বাংমৈথুন জন্ম মরণঞ্চ সহনিরাম গ্রীষ্মার। হে মহাসর্প, জাতিরত্ব মহাসর্প মনুষ্যত্ব মহা, হে মহামতে মনুষ্যত্বটাই হচ্ছে জাতি, জন্মটা জাতি নয়। মহাভারতের কাছে জাতিরত্ব মহাসর্প মনুষ্যত্ব মহামতে, মনুষ্যত্বটাই হচ্ছে জাতি। কেন? না সর্ববর্ণের সাংকর্য আছে। কেন? দুষ্পরীক্ষিতে পরীক্ষা করা যায় না। কেন? জন্মটা গোপনে হয়। কে কোথায় গোপনে কার দাদা জন্ম হয়ে গেছে, গর্ভধান হয়ে গেছে, কেউ বলতে পারবে না। যদি একটা থাকতো যে যার পিতা, সে ছাড়া অন্য কাজ কেউ গর্ভধান করতে পারবে না, এটাই তো হতো। তাহলে যার প্রতিটি কাজই উদ্দেশ্য জন্মটা নির্ণীত হতো। তার জন্য যে কোনো ব্যক্তি গোপনে তার বুদ্ধি খারাপ থাকে, অন্য পুরুষের দ্বারা গর্ভ হয়ে যাবে। তারা কী করে পরীক্ষা করা যাবে? পরীক্ষা হবে মনুষ্যত্বে। ও যার উদ্দেশ্যে জন্ম হয়েছে সেই ব্যক্তি দেখা যাবে অবশ্যম্ভাবী। তার দ্বারা নির্ণীত হবে। এই যদি ক্ষত্রিয়ের দ্বারা ব্রাহ্মণিক গর্ভধান হয়, তার খাদ্যবৃত্তি হবে যে আমি এই ক্ষত্রিয় উদ্দেশ্য জন্ম হয়েছে। অতএব সেই জন্য শঙ্করা সর্ববর্ণানা, সমস্ত বর্ণের সাংকর্য আছে, দুষ্পরীক্ষিতে নেই, এটা পরীক্ষা করা যায় না। হ্যাঁ, সর্বে সর্বে শপথকারী জনয়ন্তী সরা, সমস্ত বর্ণের স্ত্রীকে, সমস্ত বর্ণের যে পুরুষগণ যে অন্য বর্ণে যে গর্ভ উৎপাদন করতে পারে। সর্বে সর্ব অপত্যারী, সকলে সকলের স্ত্রীগণেতে সকল বর্ণের ব্যক্তি গর্ভধান করতে হয়। সর্বে সর্বে শপথকারী জনয়ন্তী সদা, সমস্ত মনুষ্যগণ জন্ম করতে পারে। অথবা বাম মৈথুন জন্ম মরণচ সবাই, বাক্য মৈথুন জন্ম মরণ এ সব বর্ণের এক, এতে কোনো ভেদ নেই। অথচ সেই জন্য ওই মনুষ্যটার স্বভাব চরিত্র দেখে তার বর্ণনা নেওয়া। হ্যাঁ, যদি ব্রহ্মবৃত্তি দেখা যায় ব্রাহ্ম, ক্ষত্রকে ক্ষত্র বলা হবে। যদি বৈশ্যবৃত্তি দেখা যায় তাকে বৈশ্য বলা হবে। যদি শুদ্ধবৃত্তি দেখা যায় তাকে শুদ্ধ বলা হবে। যদি ব্রাহ্মণকে জন্ম হয়েছে শুদ্ধের নেই তো শুদ্ধ শুদ্ধ বলে। চতশ্রীষু আদিশদ দীক্ষু ভাতৃন ভাষা জবিয়াস কৃতদার যুগপবী কাব্যস্ব বিষপর্ব। যজাতি তার কনিষ্ঠ ভাতাচার্যকে চতুর্দিক পালনের আদেশ দিলেন ভারতবর্ষ। স্বয়ং শুক্রাচার্য দেবযানী বিষপর্বার শনিষ্ঠা নামী কন্যাকে বিবাহ করে পৃথিবী পালন করতে লাগলেন যজাতি। এরা মানে সামন্ত রাজ্য, আর উনি হল মূল রাজা। শ্রী রাজবাজ ব্রহ্মর্ষি ভগবান ক্ষত্রবন্ধুষ্ঠ নাহুষ রাজন্য বিপ্রয় অকস্মাৎ বিবাহ প্রতিলৌমিক। তখন বলছেন পরীক্ষিত মহারাজা, হে ঋষি, এ নহুষের পুত্র যজাতি এ তো ক্ষত্র, এ তো ক্ষত্রিয়, আর দেবযানীকে বিবাহ হলে তো ব্রাহ্মণ, শুক্রাচার্যের কন্যা। এ কী করে দেবযানী বিবাহটা প্রতিলোম হয়ে গেল? এ সাংকর প্রতিলোম বিবাহ হয়, এটা তো ঠিক নয়। কি সুখও আছে। এই যে দৈত্য অসুর দেবতা, অসুর আর দেবতা এরা তো সবই তো কশ্যপের পুত্র। হ্যাঁ,
অষ্ট পৃথিবীতে থাকতেন, হুম অষ্ট পৃথিবীতে থাকতেন। হুম এরা পৃথিবীতে ছিল, অদিতি সব পৃথিবীতে। তাহলে তাদের পুত্র যা দেবতা হয়ে গেল, যে স্বর্গে চলে গেল, স্বর্গ অধিকার অদিতি তাহলে স্বর্গে যায়নি। স্বর্গে গিয়েছে, তারপর স্বর্গে গিয়েছিল পুত্রদের সঙ্গে। ওইখান থেকে তো এই হিরণ্যকশিপু এই কারণে কুণ্ডলী অদিতি ছিনে নিয়ে এলো। আবার কৃষ্ণকুণ্ড এখান থেকে নরকাসুরকে নরকাসুর নিয়ে নরকাসুর ওকে বধ করে সেই কুণ্ডল আবার কৃষ্ণ স্বর্গে দিয়ে কুণ্ডল দিয়ে বললো আমি স্বর্গের রাজিয়ে পারি। সত্যভামাকে নিয়ে গেছি সত্য। তখন স্বর্গে থাকতো। স্বর্গে থাকতে পারে, মস্তে থাকতে পারে। কশ্যপ স্বর্গে চলে যায়, আবার মস্তে আসে। সর্বত্র গতি হয়ে যায়। সর্বত্র গতি। श्री राजवट ब्रह्मर्षि भगवान सत्वांश सुखोवाच एकदा दानवेन्द्र समिष्ठा नाम कन्यका शोकी सहस्र संयुता गुरुभूत्या च भामी देवजन्य पुरुद्दाने पुष्पित द्रुम संकुले बाचरत कलगीतान ललिनी पुलिने অবলাহা। সুখদেব সাহেব বলছেন একদা দানবেন্দ্র শর্মিষ্ঠা নামক কন্যা, যে বলছে একদিন বিষপর্ব দানব, দানবের একটি কন্যা ছিল নাম শর্মিষ্ঠা। শর্মিষ্ঠা ওইখানে শুক্রাচার্য কন্যাকে নিয়ে ওর ওখানে ছিল উপদেশাদিতে, ওখানে গুরু সেবা আদা করছে। ওই বিশ্বকর্মার দেবযানী এখন শর্মিষ্ঠা তো বাড়ি, আর দেবযানী তো শুক্রাচার্যের কন্যা। শুক্রাচার্য তো শিষ্যের বাড়িতে থাকে, ওখানে শিষ্য নিয়ে এসে রেখেছে গুরু সেবা করবে, গুরু সেবা করে। আর কন্যাকে কোথায় রাখবে? কন্যার সঙ্গে থাকে। এখন একদিন ওই বিশ্বকর্মার কন্যা শর্মিষ্ঠা সখীদের নিয়ে উদ্যানে ভ্রমণ করছিল, আর সঙ্গে ছিল দেবযানী, গুরুবর্তী দেবযানী। উদ্যানে বিচরণ করতে করতে খুব গরম হয়েছে, রোদ হয়ে গেছে, আর উদ্যানের মধ্যে সুন্দর এক শীতল স্কুল নিয়ে আসে। তখন তারা জলাশয় মা শব্দ কর্ণকা কমলোচনা তীরে নশ্বকুলানি বীজভূষিতাম। তখন তারা জলাশয় মা শব্দ, জলাশয়টা দেখতে পেয়ে কন্যা কমলোচনা পদ্মনয়না কন্যা সেই শর্মিষ্ঠা, তখন তীরে সকলে বলে যাই আমরা জল কেলি করি। তখন তারা কী করে, কাপড়গুলো সব উলঙ্গ হয়ে তীরে রেখে দিল, দিয়ে উলঙ্গ হয়ে সবাই জলে নেমে গেল। যেমন ছোটো মেয়েগুলো যেমন ন্যাংটা হয়ে গেছে, স্নান করে উলঙ্গ হয়ে সব স্নান করতে চলে গেল। দেখো কমলোচনায় তীরে নস্য দুকুলায়, তীরেতে বস্ত্রগুলোকে রেখে সবাই জলে নেমে গিয়ে স্নান করতে লাগলো। বিশ্ব ব্রজন্তগিরি সহদেব্যা বিশ্বস্তিত সহসৌ তীর্থবাসাংশী পর্যটক গিরিতে আসছে। এখন ওরা স্নান করছে, জল খেলা করছে, এমন দেখে না মহাদেব পার্বতী যেটা নন্দীশ্বর যে ষাঁড়, তার কাঁধে চেপে, তার পৃষ্ঠে চেপে যাচ্ছে ওই রাস্তায়। দেখো কীরকম জিউ, সাধারণ লোক যেমন যায় রাস্তা দিয়ে, সেই রকম এরা ওই উদ্যানে পুকুরে স্নান করছে, পাশ দিয়ে মহাদেব আর পার্বতী নিচে চলে যাচ্ছে। এখনো এরকম দেখা যায়, শোনা যায় যে কংসবাহন সরস্বতী এরকম হাসির উপর চেপে যায়, হতে হয়তো সেটা যাই ওটা দাপর যুগে হচ্ছে, দাপর যুগে এটা টেকা শেষ দাপর যুগে। তখন দেখে ওদের লজ্জা হয়ে গেল, ওরা উলঙ্গ হয়ে স্নান করছে, মহাদেব যাচ্ছেন, দুর্গা যাচ্ছেন, লজ্জা হয়ে গেল, ভয় হয়ে গেল। সকলে ছুটি এসে যে যার কাপড় চাপড় দিয়ে পেল। কিন্তু ভুলবশত দৈব আছে, দৈব কি সবই হয় সংগঠিত, মানুষ কি করে
দৈরুই এখন শর্মিষ্ঠা এসে দেবযানী কাপড়টা পরে দিয়েছে। দেবযানী দেখে তো তার কাপড় নেই, শর্মিষ্ঠা কাপড় পরে দিয়েছে। শর্মিষ্ঠা অজানতি বাসগুরু পুত্র্যা সমব্যয় শিয়াংমত্তা কুপ্রকৃতা দেবে জানি অসিতে ইয়ে বুঝতে পারেনি, সে নিজের কাপড় মনে করে পরে ফেলেছে। এমন সময় এসে গেল, কি বলে দেবযানী এসে বলছে, তুমি আমার কাপড় পরেছ, কাপড় নাই। ওহো নিরীক্ষতা অবশ্যা দাস্যা কর্মহি অসম্প্রতম অস্মাৎ ঘাট যথিত বটি শুনি বা ভবিরত ধরে। ওই তোমার সমস্যা দেখো, এই মেয়েটা দেখো, এর কর্ম দেখো, কি অন্যায় কার্য, এ আমার কাপড় পরছে। কাক যেমন দাসী দাসী কাক যেমন যজ্ঞের ঘৃতবাদীকে স্পর্শ করলে সে যেমন অপবিত্র হয়, এই কাপড় আমার পরিলে সেকে অপবিত্র করে দিয়েছে। এই বলে গালাগালি দিল। জৈরিতম তপসা সৃষ্ট মুখম পুংস পরশ্বরে ধার্য জৈরি হজ্যোতি শিবপন্থা প্রদর্শ। দেখো, জৈরিতম তপসা সৃষ্ট, যে ব্রাহ্মণ তপস্যার দ্বারা তার মুখ থেকে বেদ সৃষ্টি করতে পারে, বেদ সৃষ্টি করেছে, মুখ থেকে বেদ সৃষ্টি হয়েছে, যে বেদের দ্বারা পরম পুরুষে পরম পুরুষকে লোকে জানতে পারে, সেই পরম পুরুষের যে শিবপন্থা এই বেদ থেকে জগতে প্রচারিত হয়েছে, সেই প্রচার করেছে ব্রাহ্মণরা। অতএব সেই জন্য যার বন্ধন প্রতিষ্ঠানটি লোকনাথা সুরেশ্বর ভগবান বিশ্বাত্মা পাবনম শ্রীনিকেতনম। বলছে যারা মঙ্গলময় পন্থা ও বেদমার্গের প্রবর্তক সুরেশ্বরগণ, অধিক কি পরম পাবন ভগবান পুরুষোত্তম বিশ্বাত্মা শ্রীনিবাস তাদেরকে বন্দনা করে পূজা করে থাকেন, সেই ব্রাহ্মণগণই একমাত্র পূজ্য। তারপরে আমরা তো ভৃগু বংশজাত, তারপরে আমরা ভৃগু বংশজাত। ভগবান বিশ্বাত্মা শ্রীনিকেতন বয়ং তথাপি ভৃগব শিষ্য ন পিতাস্ব। বলছেন যে এই দাসীর পিতা হচ্ছে অসুর বংশজাত, আমরা ভৃগু বংশজাত। তো অসুর বিষপর্ব আমাদের শিষ্য, তথাপি অসতী শূদ্রের বেদ ধারণের নাই আমার পরিধেয় বস্তু ধারণ করে। অসৎ শূদ্র যেমন বেদ ধারণ করে, যেমন বেদের পবিত্রতা থাকে না, ঠিক সেই প্রকার আমার বস্ত্র ধারণ করছে। বস্ত্র পবিত্রতা থাকবে, আত্মটা ঘুমাচ্ছে। এবং ক্ষিপন্তি শর্মিষ্ঠা গুরুপুত্রী ও ভাষত রুষা সসন্তরঙ্গীব ধর্ষিতা দর্শদক্ষতা। যেই একটু গালাগাল দিয়েছে রাজকন্যা, তো বিশ্বকর্মা রাজা তার কন্যা, তাকে এরকম গালাগাল দিচ্ছে, রাগ হয়েছে শর্মিষ্ঠা, ক্রুদ্ধ হয়ে। এবং ক্ষিপন্তি শর্মিষ্ঠা গুরুপুত্রী, গুরুপুত্রী এই প্রকার গালাগালিতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সাপের নেয় ফসফস করে অধরস্থ দংশন করে বলছে, আত্মবিক্রম বিজ্ঞায় কথ্যসে বহু ভিক্ষুকে কি ন প্রতীক্ষস अस्माकं বিহাং বলি বিজেতা। আরে ভিক্ষু কি নিজের বৃত্তি জানো না, নিজের যোগ্যতা জানো না, আমাকে গালাগাল দিচ্ছ, নিজের যোগ্যতা জানো না। আমার বাবার ঘরেতে বসে থাকো কাকের নেই, খাদ্য খেতে দিতে করে খাও। তুমি কাকের নেই, তোমরা আমাদের গিয়ে প্রতীক্ষা করে বসে থাকো, নিজের যোগ্যতা জানো না, আর আমাকে গালাগাল দিচ্ছ বলছে। এবং বিজয় সুপুরুষরে ক্ষিপ্তা আচার্য সুতার সতী শর্মিষ্ঠা প্রক্ষিপ্ত কুপি বাস আদয়। আর রাজগুলের কোনো অভিমান আছে, গুরুকন্যা, সে জ্ঞান নেই। ছুটিয়ে দিয়ে তার কাপড়টা ন্যাংটা করে খুলে নিয়ে ধরে কুয়াই দিল, যে কাপড় পরছিল ওর কাপড়টা ছিল, ওকে ফেলে দিয়ে কাপড় ল্যাংটা করে নিয়ে কুয়াইতে ফেলে নিয়েছিল।
তস্যাং গতায়ং স্বগৃহম যজাত্রী মৃগয়াং চরম প্রাপ্ত যদিচ্ছয়া কূপে জলার্থী যায় দশ। ভগবানের কিন্তু সব ঘটনা আছে। যজাত্রী মৃগয়া করতে এসেছে, তার পিপাসা পেয়ে গেছে। পিপাসা খুব খুঁজে ওই গেছে, তো পুকুর আছে, পুকুরে না গিয়ে ওই কুয়াতে গেল। মিষ্টি জল দেবে। কুয়া আছে মানে রক্ষিত জল, তো শুদ্ধ আছে। আর পুকুরে যে লোকে স্নান আদি করে, সেখানে জল না খেয়ে কুয়াতে গেছে। কয়ে দেখে একটা স্ত্রী লোক পড়ে আছে। দত্তা সমুত্তরং বাস তস্যৈ রাজা বিভাসসে শ্রীতা পান্না পানি মুদ্রাহার দয়াপর। রাজা জয়চন্দ্রের স্ত্রী লোক পড়ে গেছে, তার গায়ে উত্তরিতে ছিল, উত্তরিটাকে ঝুলিয়ে দিল, ধরো ধরো আমি টেনে চলবো। তখন দেবযানী ধরলো, টেনে উপরে তুলল, তুলে গেছে উলঙ্গ, সেই এটাকে জড়িয়ে দিল। তো উত্তর রাজার উত্তরটা নিয়ে গায়ে পড়ল, হাত ধরে টেনে তুলে আন। সবীর মৌসুমী প্রেম নির্ভয়া গিরা রাজস্তা গৃহীতেনে পানি পুরাঞ্জয়। দেবযানীরা প্রেমপূর্বক কথা বলছে, রাজন তুমি আমার হাত ধরলে, আমার হস্ত ধরে তুমি টেনে তুললে। হস্তা গ্রহ পরমা অভূত গৃহীতয়া স্তয়াই এবং ঈশ্বরকৃত বীর সম্মত নগ্ন পুরুষ না পৌরুষ। তুমি আমার হস্ত ধারণ করলে, এ হাত যেন অন্য কেউ না ধরে। তবে তুমি ক্ষত্রিয়, আমি ব্রাহ্মণ, শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী। আমাদের এই যে মিলন ঈশ্বর করতে হয়েছে, কোনো পৌরুষের দ্বারা, কার চেষ্টার দ্বারা হয়, ঈশ্বরকৃত। হে বীরের সম্বন্ধের জন্য আমাদের আর না ভঙ্গ হয়। আমার কর্ম করে সেই কর যেন আর কেউ করবে। আমাদের এই স্বামী স্ত্রী যে সম্বন্ধ ঈশ্বরকৃত, কোনো মনুষ্যের নয়। যদিদং কুপমগ্নায়া ভবত দর্শন মম ন ব্রাহ্মণ মে ভবিতা হস্তগ্রাহ মহাব কটস্ব বাধস্ব সাপা জম অপসৎ। হে রাজন, আমার এইটা ভবিতব্য ছিল। কেন? আমার বৃহস্পতির পুত্র হচ্ছে কচ। কচ আমাকে অভিসম্পাদ দিয়েছে। কচকে আমি বারবার মেরে দিয়েছিল অসুররা, দৈত্যরা। একবার মেরে ফেললো, তা বাবাকে গিয়ে দেবযানী খেলে বলবে কচকে মেরে দিয়েছে তখন মৃত্যু সঞ্জনী মন্ত্রকে বেঁচে। আবার কিছু এটা হলো না, মেরে সকলে আগুনে পুড়িয়ে দিল। তখন গিয়ে খেলে বললো, বাবা এইরকম কচকে পুড়িয়ে অসুরা মেরে আগুন ধরে পুড়িয়ে মেরে দিয়েছে, ঘর দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, ঘর ছাই ছাই খাইটা নিয়েছে, কেটে ছাই সেখান থেকে নিয়েছে দিলেন। ছাই মন্ত্রপুত করার সঙ্গে সঙ্গে কচ প্রকাশ হয়ে কাজ হয়ে গেল। তাও হলো না, মহা মুশকিল হয়ে গেল। আবার অসুরা একদিন করছে, কচকে ধরে মেরে পুড়িয়ে ফেলে, পুড়িয়ে সব ছাই করলো, ছাইটাকে শরবত করে খাইয়ে দিল একে শুক্রাচার্য। গুরুদেব এই শরবতটা গ্রহণ করে। হ্যাঁ গুরুদেব, গুরুদেব ও শরবতটাতে আবার কচকে বাঁচিয়ে দেবে, শরবত রাখা যাবে না, শরবত খাইয়ে করলো কি শরবত সত্যি খেয়ে নিয়ে তখন বলছি, বাবা কচকে তো পুড়িয়ে মেরে দিয়ে ছাই করেছো, সে ছাইকে তো তোমাকে শরবত করে খাই নি, তোমার পেটে তো কর সর্বনা, আমার পেটে কর। তার বলছে কচ মৃত সঞ্জীবনী দিয়ে বলছে তাকে বাঁচিয়ে দিল, কিছুর মন্ত্র উচ্চারণ করে। কচ তুমি আমার পেট বিদার করে বেরিয়ে এসে আমাকে আবার মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রের দ্বারা আবার আমাকে বাঁচাও। তখন ওই কচ হয়তো শরীর হয়ে গেছে, দিয়ে বেরিয়ে এলো, বেরিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে ওটা মরে গেল শুক্রাচার্য। তখন মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রের দ্বারা, মৃত সঞ্জীবনী আগে বলতে দেয়নি, এই মৃত সঞ্জীবনী দিল এইভাবে।
কেন দেবতার পুত্র তো, আর ওষুধরা সবসময় একে দিয়ে দেবে মৃত্যু সঞ্জীবনী, সেই জন্য সেই দিতে পারছে না, ওরা নিষেধ করছে, গুরুদেব কিছুতেই মৃত্যু সঞ্জীবনী দেওয়া হয় না, দেয়নি, কিন্তু আর তো উপায় নেই, তো দৈব ঠিক কম হলো, আর সে মৃত্যু সঞ্জীবনী পেয়ে গেল, বেরিয়ে ওই মৃত্যু সঞ্জীবনী যার শুক্রাজ এখন বাচ্চা দেওয়ার পরে তখন মৃত্যু সঞ্জীবনী পেয়ে গেছে, গুরুদেব আমাকে কৃপা করুন, আমি আবার যাই, তো পেয়ে গেছি। আচ্ছা যাও, যার সঙ্গে বলছি তুমি আমাকে বিবাহ করো, সে কী করে হবে, তুমি তো আমার ভগিনী, তোমার পিতার পেট থেকে আমি আবার জন্ম হয়েছি, আর তুমি গুরু কন্যা, গুরু আমার পিতা, পিতা হচ্ছে তোমার গুরু, সেই গুরু কন্যাকে তোমাকে আমি স্ত্রীরূপে কী করে গ্রহণ করবো, স্ত্রীরূপে ভোগ করে যা, এ কখন হতে পারে, আমি এ অসম্ভ করতে পারবো, এটা হতে পারে, তুমি আমার গুরু কন্যা, আমার ভগিনী, তুমি ভগিনীগুলোকে বিবাহ হয় না, সে হবে যে আমি তোমাকে ভালোবেসি আর তোমাকে ভালোবাসি বলি, আর তোমার বাচ্চা নাম তোমার, আর তুমি আমাকে বিবাহ করবে না, না তা হতে পারে, তখন ক্রুদ্ধ হয়ে যাও, যে মন্ত্র পেয়েছে মন্ত্র তোমার কাজ করবে না, তখন যে তুমি আমার কবি সম্পাদ দিলে, নমস্কার, আমি তোমার কবি সম্পাদ দিই, তোমার কোনো ব্রাহ্মণ প্রতি হবে, ব্রাহ্মণের তার প্রতি কথা, এই কথা বললেন, দেখো আমার এই অভিসম্পাদ আছে, পথ আমাকে অভিসম্পাদ দিয়েছে, আমার ব্রাহ্মণ স্বামী হবে না, তুমি আমার স্বামী এত দৈব করছি, যদা কি অনভিপ্রেত দৈব উপহিতম আত্মন মনস্তু তদ্গতন বুদ্ধা প্রতিযজ্ঞা, তখন অশাস্ত্রীয় এই বিবাহ, যে স্ত্রী উচ্চকুলে আর স্বামী নিচকুলে, একটা প্রতিলোভ হয়ে যায়, স্ত্রী প্রতি উচ্চকুলে প্রতি নিচকুলে হতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই, সেটা অনুলোম কাজে বলবে, কিন্তু প্রতিলোম হয়ে গেল অশাস্ত্রী, ওইটাই বিলোম না, বিলোম ওইটাই, প্রতিলোমটাই বিলোম, অনুলোম আর বিলোম বিপরীত, মানে এইটা অশাস্ত্রীয় কী করে হবে, ঈশ্বরকৃত হয়েছে কী করবে, ঘটে রাজনী না ধীরে তত্ত্বস্মৃতি নবদা তত সর্বভূত সন্নিষ্ঠ, তখন ও গিয়ে ওই অবস্থায় তার পিতার কাছে গেলে কী ব্যাপার, তুমি এই উত্তরী গায়ে পড়লে কী ব্যাপার, বলছে এইবার কেঁদে বললো যে এই বিশ্ববর্মার কন্যা এই সব গান দিয়েছে, কাকে নেয় তোমরা বেশি থাকো আমাদের অপেক্ষা করে, ভিক্ষুটি এই বলে আমাকে গাঁদা দিয়েছিল, আমাকে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, কৃষক এই রাজা যজাতি এসে আমাকে উদ্ধার করেছে, যজাতিকে প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে আমার বিবাহ কি এইবার দুর্মনা ভগবান কাব্য পৌরহিত্যম বিগর্হ স্তুবান বৃত্তি কপটি দুর্হিত্যাস দুর্যোগ, তখন বলছে ইস এ পৌরহিত্য করা অত্যন্ত জঘন্য, এটা করা উচিত নয়, দুর্মনা হয়ে কাব্য নিন্দা করে, বরং উচ্চ বৃত্তি করে কপটি বৃত্তি, উচ্চ বৃত্তি ভালো, এ শিষ্য করাটা ভালো, এই বলে তখন চল এখান থেকে পালিয়ে যাবো, এখানে থাকবো না, নিজের এখানে ঘরে থাকা হবে, এটা দেবযানীকে নিয়ে শুক্রানন্দ হসপিটালে পালিয়ে বিশ্বকর্মা খবর পেয়ে দেখে শুক্রানন্দে পালিয়ে যাচ্ছে, এইরকম সন্নিষ্ঠতা আসলে আমার ছুটে গিয়ে সামনে একবার চরণ ধরে পড়ে গেল, হে গুরুদেব আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা রক্ষা কোনো বিশ্বকর্মা তোমার যায় প্রত্যানীক বিবক্ষিত গুরুং প্রসাদের মুদ্রা পাদেও পতিত করছি, রাস্তায় চরণে পড়ে বিশ্বকর্মা বলতে লাগলো, হে গুরুদেব আমাকে রক্ষা করুন, এ করলে আমাদের কন্যা যা অন্যায় হয়েছে, আপনি যাই করবেন, হ্যাঁ বলছে যা আপনি বলবেন কন্যার শাস্তি আমি তা করব, আপনার কন্যা যাতে সন্তুষ্ট, বলছে ঠিক আছে আমি কিছু করব না, ওর ওই কাকুতিতে ক্ষণে মধ্যে প্রশ্ন, ব্রাহ্মণটা ক্ষণের মধ্যে প্রসন্ন হয়ে গেল, ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট হয়ে গেল, তুষ্ট হয়ে গেল, ঠিক আছে মহারাজ,
আমার কন্যা যত সুখী হয় তাকে প্রসন্ন হয়। ক্ষণার্ধ মন্যু ভগবান শিষ্য বেতস্ব ভার্গব কামস্য প্রিয়তম রাজ নৈনাম তো তুমি হচ্ছ। আমার কন্যা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। কন্যা যা চাইবে আমাকে তাই করতে হবে। তো আমার কন্যা যা চাইবে তুমি তাই করো, এইটাই আমার সন্তোষ। তথেত্যবশ্যেতি প্রাহ দেবযানী মনোগত ইত্যাদত্তা যতদাস্য সানুগায় তোমার। দেখো বলে তুমি কিসে সন্তুষ্ট হও? বলছে আমি সন্তুষ্ট হব আমার পিতা যাকে বিবাহ দেবে, দাসী যদি যায় তার সঙ্গে দাসীর নেয় তোমার কন্যা আমার ওখানে গিয়ে আমার সেবা করবে, এইটা হলে আমি প্রসন্ন। তথাস্তু তথেত্য অস্থি শীতে প্রাণ দেবযানী মনোগত ইতিদত্তা যতদাস্য। আমার পিতা আমার যাকে দেবে সেখানে দেবযানীকে গিয়ে আমার সেবা করতে হবে। নিষ্ঠা দিয়ে আবার দাসী বৃত্তি করতে হবে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। যখন কার্য এইসব ভাগ্য দেখে রাজকন্যা আর দাসী হয়ে এখান থেকে আমার পুরো বংশ চিরদিন কাহারও সমান না হয়ে যায়। আমি নিখিলের আগে হইয়া যদি না বলতো তাহলে এখন কি হতো না? বললো কেন? দেখা চিরদিন কাহারও সমান ওটাই ধরো রবীন্দ্রনাথের চিরদিন কাহারও ভালো আহা পরম করুণা জন নিতাই গৌরচন্দ্র।
মহামন্ত্র করে গাই দাও। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম
तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो
আরতি হ্যাঁ আর তাড়াতাড়ি করে দেন আরে একটা মধ্যে ঘুম নামিয়ে দিবেন বলে বেশ কমন গাইছে একটা চুপে যান দাদা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে শীতকালে গেলাম না দেখছেন না কেউ থাকছে না মেয়েরা ওই জন্য আমি আছি জোর করে ভাত আপনার মেয়েকে তবে এলাম আমার খুব দেখে যায় এই সুবিধাটা ঠিক হলো কিন্তু এইখানে একটু গন্ডগোল হয়ে গেল এই জায়গাটায় এই জায়গাটা একটু গন্ডগোল হয়ে গেল সিদ্ধার্থটা ওই মশলা আমার দিয়েছি